Hi, hello, vanakkam, and good morning. The first step towards a change is awareness. அதாவது விழிப்புணர்வே மாற்றத்துக்கு முதல் படி. Yes. With this, I guess எல்லாருக்கும் இந்த webinar பத்தி ஒரு சின்ன ஐடியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். This webinar is all about the awareness on vaccine against COVID-19. I am Ms. Khan, the MC for this wonderful morning. I welcome the gathering on behalf of RC Chennai GEMS and Tirumudivakam Industrial Estate Manufacturers Association. When you pray, God listens. When you listen, God talks. When you believe, God works. I invite President RC Chennai GEMS, Rotarian Dr. H. Tamar Selvan to welcome the gathering. Thank you, Ms. That was a wonderful introduction and thank you so much. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்மை படுத்த ஆண்ட வணக்கம் என்று ஈண்டெடுத்த தந்தை தாய்க்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I am Dr. Tamar Selvan. I'm been an employee of this Ramchandra University and a professor head of a department for past 26 years working in this institute. I'm proud and happy to stand in front of you because I'm associated with both organizations. I'm talking on behalf of TAIMA and also on behalf of Ramchandra. This vaccination awareness was created because when one Selvam called up and told me that the awareness is created, doctor, because we need employees to be vaccinated. At the situation, getting vaccine is a big task, and other situation is people avoiding the vaccination, other big task. So this webinar is basically to create it. So we're bringing two legends here. They're going to talk on question and answers to clear all your doubts. Plus, உங்க சந்தேகங்கள் என்ன இருந்தாலும் இந்த சைடுல ஒரு chat box இருக்கு, நீங்க அதுல போடலாம். இல்லைன்னா நீங்க மிஸ்டர் செல்வத்துக்கிட்ட மெசேஜ் அனுப்பிச்சு அந்த மூலமா நாங்க கேட்போம். So on behalf of Sriher and Rotary Club of Chennai GEMS, I welcome all of you. At this situation, I have to say few words about the doctor's role. திருவள்ளுவர் said, வள்ளுவன் நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தனித்தும் வாய் நாடி வாய்ப்பச் செயல் என்றான் வள்ளுவன் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி. என்ன வியாதின்னு கண்டுபிடிச்சாலே வியாதி சரியாயிடும் சொல்லியிருக்காப்ல. ஸோ இப்போ கோவிட் போன வருஷத்துக்கு இருந்ததோட இந்த வருஷத்துக்கு நமக்கு என்ன காரணங்கள் தெரிய ஆரம்பிக்குது. ஸோ இது முதல் கண் வேக்சினேஷன் பற்றி தான் பேச போறோம் நம்ம. ஸோ அட் திஸ் அகேஷன் ஐ வெல்கம் த TAIMA organizers, Mr. Selvam and his president and his team for making this team vaccination program, awareness program coincident. Welcome, Selvam and his team. I have no words to say about a vice chancellor who is been known to us as strong support and pillar for whatever program we do and who is always behind us. Here we have our Dr. P.V. Vijayaraghavan sir, our Honorable Vice Chancellor of Srihar University. When I have to talk about my district governor, Rotarian Muthu Palaniappan, who is always a smiling man, very fitness guy. I know him from 2017, worked with a lot of occasion. I used to admire him. என்ன டென்ஷன் ஆனாலும் முகத்துல காட்ட மாட்டாரு, ஒரு கோவத்தை காட்ட மாட்டாரு. தனியா கூப்பிட்டு வர விஷயம், பட் பப்ளிக்ல எதுவுமே காட்ட மாட்டார். சில விஷயங்கள் அவர்கிட்ட நான் ரொம்ப கத்துக்கிறேன் நான். வெல்கம் டிஜி, டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னர், ப்ளீஸ் வெல்கம். I also have to say a few words about Sriher, Sri Ramachandra University, SRMC ரொம்ப காமனா சொல்லுவோம், which is found from 1985, and we are stepping into 36 years of thing. We have almost more than 6,000 students, 6,000 faculties, and more than 20,000 students studying in our college. And we are very happy to be a part of this program and organizing, and we are the host doing this webinar. And Ramchandra doors are always open for any common people and employees here. And I also have to welcome all the Rotary Club of Chennai GEMS and friends from various clubs who have joined this program. Rotary Club of Chennai GEMS was started about 3 years back from Industrial City. And currently, I am the president under the leadership of Rotary Muthu Palaniappan. I welcome one and all for this wonderful program. Over to you, Misa. Thank you so much, sir. I now invite Mr. Selvam, Secretary TAIMA, to address the gathering. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் செல்வம். நான் திருமுடிவாக்கம் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் மேனுஃபேக்சர் அசோசியேஷனுடைய செக்ரட்டரியா இருக்கேன். ஐ எம் ஆல்சோ ரன்னிங் த ஃபேக்டரி ஹியர் இன் திருமுடிவாக்கம். இந்த கோவிட் வேக்சினேஷன் இந்த அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 மந்த்தாக நாங்களும் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். நிறைய இதை பற்றி விழிப்புணர்வு எல்லாருக்கும் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடந்த மாதம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழக முதல்வர் அவர்கள் தொழிற்சாலைகளில் பணிபுரிற எல்லாரும் வேக்சினேஷன் 18+ ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க.
தொடங்கி வச்சாங்க அந்த ப்ரோக்ராமை. ஸோ அதன் தொடர்ச்சியா வந்து மாண்புமிகு தொழில்துறை அமைச்சர் திரு தாமு அன்பரசன் அவர்கள் வந்து நாங்க எங்களுடைய எஸ்டேட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணி அந்த வேக்சினேஷன் 18+ வேக்சினேஷனை வந்து இங்க தொடங்கி வச்சிருந்தாங்க. தொடங்கி வச்சு அவர் பேசும்போது ஒரு ரிக்வஸ்ட் கேட்டிருந்தாரு, இது வந்து எல்லாருக்கும் இந்த வந்து வேக்சினேஷனை கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அது இல்லாம நிறைய பேர் இதுக்கு டவுட்ஸ், இன்னும் நிறைய பேருக்கு அதனுடைய விழிப்புணர்வு தெரியல, பயந்துகிட்டு இந்த வேக்சினேஷன் போடாம இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கும் ஒரு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி ஒன்று நடத்தி அவங்களுக்கும் இதுல இருக்கிற டவுட்ஸ், இதுல இருக்கிற என்ன மாதிரி மித்தெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து கிளாரிஃபை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெக்வஸ்ட் பண்ணதுனால we are organizing this wonderful program with help of Ramchandra Medical College and Research Institute with the support of Rotary Club of Chennai GEMS. நம்ம அசோசியேஷனை பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 years old association. We have around 10,000 employees in the நம்மளுடைய சிட்கோ இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 2000 பேர் 18+ எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்து ஆல்ரெடி வேக்சினேட் பண்ணிட்டோம். இன்னும் ஒரு 6,000 people டு பி வேக்சினேட்டட். 45 வயசுல இருக்கிறவங்களுக்கு ஏற்கனவே வேக்சினேட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த அவுட் ஆஃப் 6,000 எம்ப்ளாயிஸ் ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு இன்னமும் நிறைய பேருக்கு அந்த ஹெசிடேஷன் இருக்கு. ஸோ இது வந்து வேக்சினேஷன் போட்டுக்கலாமா, இல்லை போட்டா ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருமா, இல்லை எங்க வீட்டில் போடக்கூடாது சொன்னாங்க அப்படின்ற ஒரு நிறைய ஒரு சந்தேகங்கள் வந்து இருக்கு. ஒரு சைட்ல வந்து வேக்சினேஷனும் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஆன் அண்ட் ஆஃப் வந்து ஷார்டேஜ் இருந்து அதுக்கப்புறம் ரெகுலரைஸா பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்னொரு செட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து இன்னும் அது பயந்துகிட்டே இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி மக்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு நல்ல முயற்சியில இதை வந்து நாங்க இன்னைக்கு வந்து இந்த விழிப்புணர்வு இதை வந்து நடத்திட்டு இருக்கோம். இதை அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்த டாக்டர் தமிழ்ச்செல்வன் அண்ட் SRMC டீம் அண்ட் ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் சென்னை ஜெம்ஸ் எல்லாருக்கும் எங்களுடைய தொழிற்சங்கத்தின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து ஐ ரிக்வெஸ்ட் தி வைசி டு ஸ்டார்ட் தி ப்ரோக்ராம் officially. Thank you. Thank you, sir. Leadership is the capacity to translate vision into reality, said Warren Bennis. With the same capacity, a leader shows a way to create the reality, and that is Rotarian AKS Muthupalaniappan, the District Governor of Rotary District 3232. I welcome you, sir, to validate the gathering. President of Rotary Club of GEMS, my good friend Dr. Tamilchelvan, Honorary Rotarian, Professor, Vice Chancellor of Srihar, Dr. P.V. Vijayaraghavan, Honorary Rotarian of Rotary Club of GEMS, choreographer Rotarian Mrs. Kala Madam, TIMA President Diraviam, TIMA Secretary Rotarian Selvam, Secretary of GEMS Brijesh Mani, Project Chairman for this wonderful initiative Shivakumar, members of TIMA and other invited delegates and guests, good morning and vanakkam. Friends, we are in a very, very different environment, different situation, which we have never witnessed in our life. நம்ம வாழ்க்கையில இதுவரை பார்க்காத ஒரு அனுபவத்தை, ஒரு கடுமையான ஒரு நிகழ்வுகளை நாம் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது தான் உண்மை. அதை கடந்து வருவதற்கு பல முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை நாம் செய்ய வேண்டும். அதில் மிக முக்கியமான ஒன்று இதை பற்றிய விழிப்புணர்வு. இந்த கோவிட்னா என்ன, கொரோனா என்ன, அது எதனால வருது, அதை எப்படி தடுத்துக் கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறது தான் முதல் கட்டமாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது. அந்த அவேர்னஸ்ன்னு சொல்லும் போது வேக்சினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத ஒவ்வொரு நபரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், அதை மற்றவர்களுக்கும் தெரியப்படுத்த வேண்டும். அந்த முயற்சியிலே தான் இன்று ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் ஜெம்ஸும் டைமாவும் சேர்ந்து மிக பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீ ராமச்சந்திரா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன் அவர்களுடைய வைஸ் சான்சலருடைய முன்னிலையிலே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளார்கள். அந்த இன்விடேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா அழகா போட்டிருக்காங்க, தடுப்பூசி போடுவோம், நம்மையும் நம் குடும்பத்தினரையும் காத்துக்கொள்வோம். ரெண்டு விஷயம் இல்ல, தடுப்பூசி போட்டா உங்களுக்கு மட்டும் நன்மை இல்லை, உங்க என்டையர் ஃபேமிலி அதனால காப்பாற்றப்படுகிறது. நீங்க எனக்கு வராது கொரோனா, வந்தா நான் பாத்துக்கிறேன், நான் வந்து 40 வயசு தான் 50 வயசு தான், வந்தா 10 நாள் நான் வீட்டுல இருந்துட்டு ஃபேக்டரியில லீவ் கொடுப்பாங்க, சம்பளமும் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு கூட நினைக்கலாம் ஒருவேளை. பட் நீங்க வந்து பாதுகாப்பா இல்லைன்னா உங்களை மட்டும் பாதிக்கல, உங்க குடும்பத்தில் உள்ள 4 பேர் 5 பேரோ வயதானவர்கள் இருப்பார்கள், அது குழந்தைகள் இருக்கக்கூடும், அவர்களையும் பாதிக்கிறீர்கள். அது வந்து நம்ம ஒரு காரணமா இருக்கிறோங்கிறதையும் நீங்க மனசுல வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். மிக அருமையான அந்த தடுப்பூசி போடுவோம், நம்மையும் நம் குடும்பத்தினரும் காத்துக்கொள்வோம். நமக்கு ஒரு பொறுப்புணர்வு இருக்கு. நம்ம காத்துக்கிறது மட்டும் இல்ல, குடும்பத்தை காத்துக்கொள்ள வேண்டும், நம்மளுடைய சமுதாயத்தையும் காப்பதற்கான ஒரு நபராக நாம் இருக்க வேண்டும். இதுதான் மிக முக்கியமான செய்தி. அதுவும் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்.
இப்போ வந்து நம்ம எக்கானமியை பவுன்ஸ் பேக் ஆகி திரும்ப வரணும்னா இண்டஸ்ட்ரி வந்து 100% எம்ப்ளாயீஸோட திரும்ப ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிக்கணும். அதற்கு மிக முக்கியமாக தேவை இந்த வேக்சினேஷன் பற்றிய அவேர்னஸ். கூடிய விரைவில் நமக்கு தேவையான அளவு வேக்சின் வந்துவிடும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது தமிழ்நாட்டிலே. அது வரும் பொழுது நாம் அது தயாராகி கொள்ள வேண்டும். அதற்கான இந்த ஏற்பாட்டை செய்துள்ள ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் ஜெம்ஸுக்கும் ஸ்ரீகர் இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கும் மற்றும் ப்ரொஃபசர் பி.வி. விஜயராவன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ரோட்டரி மாவட்டத்தின் மூலமாக பல அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் பல சங்கங்கள் மூலமாக நாம் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறோம். இப்போ சமீபத்திலே 15 கார்பரேஷன் ஜோனுக்கு 15 மொபைல் வேன் கொடுத்துள்ளோம். இந்த அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுவது மட்டுமல்லாமல் டிஃபரெண்ட்லி ஏபிள்டு, வயதானவர்கள், கண் பார்வை தெரியாதவர்கள், இவர்களை அவர்கள் இருக்கும் இடத்திலேயே சென்று வேக்சினேஷன் டிரைவ் கடந்த 15 நாட்களாக கார்பரேஷன் மூலமாக ரோட்டரி மாவட்டம் 32 சப்போர்ட்டோடு, ஃபோர்டு மற்றும் மற்ற நிறுவனங்களோட உதவியோடு அதை நாம் தினந்தோறும் 15 ஜோன்லையும் 15 வேன் ரோட்டரி மூலமாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. வேக்சின் வரும் காலகட்டத்தில் நிறைய ஸ்டாக் வரும்போது முழு அளவிலே இந்த 15 வேனும் வேக்சினேஷன் டிரைவுக்கு தேவையான இடங்களுக்கு சென்று வேக்சினேஷன் செய்வதற்கான ஏற்பாடையும் செய்துள்ளோம். இது மட்டுமல்லாமல் தமிழ்நாடு அரசோடு சேர்ந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரமோஷனல் ஃபில்ம் ஒன்று எடுப்பதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளோம். இதில் தலை சிறந்த மியூசிக் டைரக்டர் மற்றும் திரைப்பட இயக்குநர்கள், ஆர்டிஸ்ட் எல்லோரும் சேர்ந்து இதை எடுப்பதற்கான ஒரு வேலையிலே நமது மாவட்டம் 32 ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறது. கூடிய விரைவிலே அந்த ப்ரமோஷனல் ஃபில்ம் தமிழ்நாடு எங்கும் ஒளிபரப்பப்படும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களால முடிஞ்ச முயற்சியை செய்ய வேண்டும். இதுல வந்து இந்த வேக்சினேஷன் வந்து எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு செய்தியை சொல்லிவிட்டு நான் விடைபெறுகிறேன். என்னுடைய அனுபவத்தை நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். ஏன்னா நான் வந்து ஏப்ரல் மாதம் 2 டோஸா வேக்சினேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன். கொரோனா வராது, கோவிட் வராது, வேக்சினேஷன் போட்டால் என்று நம்பிக்கொண்டிருந்தோம். ஆனால் மே 1ஆம் தேதி எனக்கு கோவிட் பாசிட்டிவாக நான் டெஸ்ட் பண்ணி ரிசல்ட் வந்தது. உடனடியாக நான் அணுகியது டாக்டர் தமிழ்ச்செல்வன், டாக்டர் விஜயராவன் தான். சார் கோவிட் பாசிட்டிவ், என்னுடைய ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் இந்த மாதிரி இருக்கு, என்னுடைய டெஸ்ட் ரிசல்ட் இந்த மாதிரி இருக்கு, நானும் என்னோட துணைவியாரும் இருவருக்கும் கோவிட் பாசிட்டிவ், 2 டோஸ் வேக்சின் போட்டோமே சார், எங்களுக்கு வந்திருக்கு எப்படி சார் அப்படின்னு விஜயராவன் சார்ட்ட கேட்டேன். முத்துப்பழனியப்பன் 2 டோஸ் வேக்சின் போட்டா வராதுங்கிற கேரண்டி இல்லை, வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா வந்ததுன்னா ரொம்ப மைல்டா வந்துட்டு எந்தவித பாதிப்பும் இல்லாமல் அது ஒரு வாரத்துல அது நீங்க வந்து ஃப்ரீ ஆயிடுவீங்க. அதனால நீங்க 2 டோஸ் வேக்சின் போட்டதுனால நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் வர வேண்டியதில்லை, நீங்க வீட்டில இருந்தே செல்ஃப் குவாரண்டைன்ல, ஹோம் குவாரண்டைன்ல நாங்கள் சொல்லக்கூடிய வழிமுறையை கடைபிடித்து வருவீர்களானால் கண்டிப்பாக 100% எந்தவித ஒரு கஷ்டமும் இல்லாமல் வெளியே வர முடியும் என்று நம்பிக்கை ஊட்டினார்கள். அவர்களுடைய அறிவுரையிலும் அவர்களுடைய மேற்பார்வையிலும் மெடிக்கல் டீம், ராமச்சந்திரா மெடிக்கல் டீம் மூலமாக தினந்தோறும் நாங்கள் அவருடன் தொடர்பு கொண்டு ரொம்ப சாதாரணமாக 15 நாள் வெளியே வந்துட்டோம். அதற்கு முழு காரணம் அந்த 2 டோஸ் ஆஃப் வேக்சினேஷன் நானும் என்னுடைய துணைவியாரும் எடுத்துக்கொண்டதுதான். அது மட்டுமே காரணம். அது ஒரு காரணம். அடுத்த காரணம் ராமச்சந்திராவுடைய ப்ரொஃபஸருடைய டீமுடைய ட்ரீட்மெண்ட்டும். அதாவது ஹாஸ்பிட்டல் வர வேண்டியதில்லை, வீட்டில இருந்து பண்ணலாங்கிறது ஒரு சிம்பிளான சொல்யூஷன் நினைக்க வேண்டாம். நான் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய வழிமுறைகளை நாம் தொடர்ந்து பின்பற்றுவோமே ஆனால் கண்டிப்பாக நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் செல்ல வேண்டியதில்லை. 2 டோஸ் வேக்சின் போட்டவர்கள், எனக்கு தெரிஞ்சவரை, என்னுடைய அறிவு கெட்டினவரை 2 டோஸ் வேக்சின் போட்ட அவர் 1 டோஸ் வேக்சின் போட்ட எந்த நபரும் இந்த கொரோனா தொற்றினால் இறக்கவில்லை என்று நான் அறிகிறேன். அது உண்மையாக இருக்கலாம், அதை ப்ரொஃபசர் அவர்கள் எடுத்து சொல்வார்கள். அப்படி இருக்கும்போது ஏன் நம்ம வேக்சினை போடுறத பத்தி யோசிக்கிறோம்? வேக்சின் போடாமல் இறந்தவர்கள் நிறைய இருக்கிறாங்க, வேக்சின் போட்டு யாருமே இறக்கல அப்படிங்கிற போது அதுலயே நம்ம இருக்க மாட்டேங்கிறோம். அந்த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புளுக்கு நம்ம இருக்கணும். இதுதான் என்னுடைய அனுபவத்தில் உள்ள செய்தி. இதை பல நண்பர்களும் பகிர்ந்துள்ளார்கள். அதனால வேக்சின் போடுமா வேண்டாமாங்கிற கொஸ்டினே கிடையாது. எல்லோரும் வேக்சின் போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த ரோட்டரியின் சார்பாக இன்றைய நிகழ்ச்சி மூலமாக நான் என்னோட அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்வதன் மட்டுமல்லாமல் எல்லோருக்கும் வேண்டுகோளாகவும் வைக்கிறேன் என்று கூறி இந்த ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சிக்கு என்னுடைய வாழ்த்தை தெரிவித்து பல பேர் இதனால் பயனடைய போகிறார்கள். இந்த தொழிலும் அபிவிருத்தி ஆவதற்கான ஒரு நல்ல ஒரு முதற்கட்ட நடவடிக்கை என்று கூறி என்னுடைய வாய்ப்புக்கு கூறி நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, DG sir. Moving on. தடுப்பூசி போடுவோம், நம்மையும் நம் குடும்பத்தாரையும் காப்போம். இது கேட்கவே எவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்குல்ல? ஆனா நம்ம மக்கள் ஏன் தடுப்பூசி போட இவ்ளோ யோசிக்கிறாங்க? ஏன் இவ்ளோ பயப்படுறாங்க? ஏன் இப்படி தயங்குறாங்க? இதற்கு காரணம் என்னவா இருக்கலாம்?
நிறைய கேள்விகளுக்கு அவங்களுக்கு பதில் தெரியாததான் இதற்கெல்லாம் காரணம். அவங்க சந்தேகங்களை தீர்த்து பதில் தெரியாதுதான் இந்த காரணத்தை அந்த அந்த விழிப்புணர்வு கொடுத்து அவங்களுக்கு இந்த பயத்தை நம்ம போக்கிடலாம். Yes, friends, today we have with us two legends to speak on COVID vaccination and clarify all your doubts. We have Rotarian Dr. P.V. Vijayaraghavan, Vice Chancellor Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research, to illuminate us on COVID vaccination. The mic is all yours, sir. Thank you, Ms. Ba, for that introduction and asking me to speak on COVID vaccination and COVID vaccines. I thought initially, first 10 minutes, I would just give a small PowerPoint presentation as information. And then I was told I'm going to be interviewed by Kala Master, and I'm ready for the job. Now, Honorable District Governor of Rotary District 3232 and my dear friend Rotarian Muthupalaniappan, Dr. Tamil Selvan, the dynamic president of the Rotary Club of Chennai Gems, the President Secretary Mr. Dravyam, Mr. Selvam of the Tirumudivakkam Industrial Estate Manufacturers Association, also in short form called as TIMA, participants from the industrial estate and also from the Rotary clubs. I would first like to congratulate Dr. Tamil Selvan for organizing a meeting of this nature to bring in awareness for vaccination, which is the need of the hour today for the entire country. And it is a sort of a tripartite program which he has organized, and I'm very happy to be participating in this. I think Kala Master and Tamil Selvan have sort of framed about 15-20 questions for me, which is the main part of the program. I don't want to bore you too much with theoretical details, but I'll just go through this short presentation for you to be aware of some knowledge in terms of COVID vaccines. Next slide. Next slide from, I cannot change it from here. You'll have to change. So at the end of 2019, this novel coronavirus, now known as severe acute respiratory syndrome, coronavirus 2 or SARS-CoV-2, was actually identified first in the city of Wuhan. Still, there is a lot of controversy whether it was man-made in the laboratories or whether it came through animals. But that is for some other time that we can have a debate on that. It spreads very rapidly, and it has now become a global pandemic. In February 2020, the World Health Organization actually named the disease as COVID-19 and also called it a pandemic. It was initially an epidemic, then it became pandemic because more than 160 countries have started suffering from this. Vaccines to prevent, to my mind, actually seems to be the only strategy that can probably make us get over this pandemic. So we should understand the value for vaccination. By the end of 2020, several vaccines came up, both in Europe, in US, India, and many other countries. And there are certain norms that people will have to follow before a vaccination is available for usage by the general public. And I'll go through some of these steps. I will not give the extraordinary details. Right now, there are 40 candidates of vaccines which are undergoing clinical trials on human beings, and 150 preclinical, that is to be tested on animals and other aspects. Next slide. So the three requirements are, before the preclinical aspect, there are animal trials that they have to undergo. Then once that stage is over, on human beings,
on which they have to be tried. There are phase 1, phase 2, and phase 3. A lot of people don't have an understanding of this. Unless the vaccine has undergone phase 3 clinical trial, actually you cannot give permission even for emergency utilization of vaccines. Now, on the newspapers, you'll be reading all these things. Normally, it takes almost about 4 to 5 years before a vaccine can become available for the general public for utilization, in spite of making it fast tracking and things like that. But because there is a pandemic and this is the only strategy that we can come out, I think many governments have started issuing the emergency utilization. So what phase 1 means is the test vaccine for safety issues, basically, and the number of patients who are tried on the vaccine are very minimal, sometimes anywhere between 20 to 100, and the immunogenicity is tested. Phase 2, this is expanded for anywhere between 100 to 1,000 members who participate in the trial, and there are inclusion exclusion criteria very clearly defined, and the immune response assessment and large number of participants is tested for safety issues. When it comes to phase 3, that is the stage we actually start testing the efficacy. That is, whether the vaccine is effective at all when being used on the trial candidates, and that is possible to assess only when you take up large populations, say anywhere between 1,000 to 10,000. So this is where a lot of vaccines are still lagging behind because the data is not sufficiently available to know the efficacy. What is efficacy? Like, if I give the vaccine for 100 people, how many people are really protected and they do not get the infection? So it takes time. See, as our Rotarian governor also told, after taking the vaccines also, there is a particular period of time which you have to give as a latent period when this vaccine may not be effective and you may be suffering from COVID-19 disease. So that does not, so the efficacy is calculated. That is why you get data which says Covaxin is 82% efficacious. That means it can protect 82 out of 100, not 100 out of 100. Very rarely you will get 100 on 100. The Moderna vaccine and the Pfizer vaccine seems to be protecting somewhere between 90 to 95. Next slide. So this is just a slide which shows that vaccines can be sort of developed out of live viruses, live attenuated. That is where the power of the virus is already in the laboratory reduced and then it is injected. The other one is where they try to develop vaccines out of the spike protein. These are RNA proteins which are used. And this slide actually shows how the virus looks and how the vaccine, that is the protein, gets attached to some of these buds, and they are able to prevent the growth of this virus into cells. Ultimately, if the virus is not able to enter the immune system or the cell, it is not able to produce the drastic effects that it usually produces. Next slide. Next slide. So again, this tries to show how the block mechanism works. Antibodies binding to the receptor binding domain actually goes and prevents the virus from entering into the host cell. And that is where the protection is given. So the more antibodies that we produce out of the vaccination or the inoculation, you are better equipped to sort of fight the virus in a better way. Next slide. So there are multiple vaccines that are possible. Usually DNA vaccines are the ones which are commonly used, but these these SARS-CoV-2 vaccines are RNA vaccines, and there are different companies which have already come out in producing that. I'm not going to get into the details of this, but for India, the Oxford AstraZeneca from the UK, which is being manufactured by the Serum Institute at Pune, and the other one is the Bharat Biotech vaccine, which is the Covaxin, which is a live attenuated vaccine. Next slide. So live attenuated, what it means is
the viruses are sort of in the laboratory made less effective, and that is sort of made into a solution using some components. And I am not an expert in this field, but I know that they produce it, and then that is the Bharat Biotech vaccine that we are seeing. There are some split virus vaccines which are not applicable for corona, but they are influenza vaccines that are also there. Next slide. So this is a question that a lot of people have asked. What is the dosage, and why should 2 dosage be taken, and when it is found to be completed, how long it is affected? And I will answer those questions when I'll be asked those specific questions. But generally, between doses, the period that is required is 0 to 14 or sometimes 28 days for some of the vaccines. Next. Why 2 doses? This is very important for people to understand. There are some vaccines which are coming with a single dose regimen also. Actually, the body actually generates a primary immune response either due to the infection itself. Like once you are infected, you have an automatic primary immune response. You also have a secondary response after a vaccine is given for a second time. And that is what? So the first response is slow and weak, and it takes some days for the body to generate enough antibodies. And the long-lasting memory after the first vaccine is little less, and it has the capacity to remember also is less. So that is why we go and give the second dose to produce the secondary immune response. Next slide. So the secondary immune response is stronger and quicker, and it also have a longer memory time for both the B as well as T cell mechanism that happens here. These are immunological concepts that you don't have to really worry about, but why is it required for you to understand? I'm just telling you that B cells and T cell mechanism works for this. Next slide. So this is what happens. The curve, if you see, when somebody gets an initial infection or he gets a vaccine first dose, he gets a primary response which happens sometime somewhere here. That is the peak at which it comes to. But when he gets a subsequent infection or a subsequent second dose, it really picks up a lot more, as you can see here, and goes in for a secondary immune response here. And then finally, the immune memory that is at this level comes to this level. And so the viral infection for it to actually happen becomes less and less. Next slide. Next slide, please. So is post-COVID vaccination testing necessary? I think as a policy, this is not required because we know that vaccines will be effective. When is it required? There is a small percentage, about 5% for certain vaccines and about 15-20% for certain other vaccines, where you do not know whether vaccine is really effective or not. There, the antibodies needs to be measured by a blood test. And if the antibodies are not developing, probably that is a case where you may have to undergo COVID testing as well. There are several side effects that are possible with vaccination, but they are general in nature. Somebody can have fatigue, headache, muscle pain, fever, chills, etc., which usually lasts for 24 to 48 hours or not more than that. If it lasts more than that, you need to seek medical advice. And what about individuals with recent SARS-CoV-2 vaccine diagnosed after first vaccine dose? Quite possible, as even after 2 doses, it's possible somebody may get the COVID infection. But that is something which we need to see whether the vaccination needs to be boosted and things like that. Next slide. So amongst pregnant women, there is a question mark right now, because clearly we have not got the ICMR guidelines or the WHO guidelines which has allowed this. But I'm sure very shortly we are going to allow even pregnant women to have vaccination done. The studies have not clearly indicated whether there are any side effects in pregnant women which are more than the normal individual. Next slide.
So there are side effects that are possible. Rare side effects is what a lot of people get worried. That is very, very small, probably 1 in a lakh and things like that, where adverse events, in anaphylaxis is something which can happen to any drug. See, people should understand that it is not as though the vaccine alone can have this. And that's a serious complication, which invariably happens within the first half an hour. That is why people are made to be observed in the hospital after taking the vaccination for about half an hour. And when this happens, sometimes, very, very rarely, it can be very severe and it has to be revived very, very fast. And these thrombotic events and thrombocytopenia and other type of, that is platelets becoming less, or multiple thrombotic events happening in the peripheral circulation or in the central circulation, are something that can happen. On paper, science, we have to inform that, but it is rare. I can tell you, sometimes these events are much more in COVID infection rather than in COVID vaccination. That should be understood. Next slide. There are some contraindications that we need to understand. If people are allergic generally to any drugs, they have to inform this, and that has to be taken care of. If they have faced anaphylactic reactions to other drugs in the past, it also has to be taken care, and we need to work. Now, immediate allergic reaction and its severity is something which we have to be ready to manage after diagnosis. Next slide. Majority wise, there are not many contraindications towards vaccination. So as general public, don't get worried. When you go for vaccination, obviously you are going to a medical system. Obviously there are people to look after you, and the rare side effects should not worry you, because we have to see the risk and benefit. The risk is very, very minimal, benefit is too large. That is how science works. Without the risk benefit calculation, no drug. So you have to understand that clinical trials and all these things are today, because of the social media, because of so much of information, all of us are coming to know. But in general, there is no no drug or no innovation which do not undergo any of these processes, and this is something which can happen. So I will stop here, and I'm ready to take questions if Kala Master is going to be asking those. Some of them I've already answered in my presentation, but I don't mind reinforcing that. Up next, we have our next speaker, Rotarian Kala, fondly known as Kala Master. Is a famous dance choreographer who has worked in all regional film industries. She was the director of the Indian reality show Marada Mailada, where she was one of the 3 judges. She was awarded with the National Film Award for the Best Choreography in 2000, and she is a proud honorary member of Rotary Club of Chennai Gems. I now welcome Rotarian Kala. எல்லாருக்கும் வணக்கம். தடுப்பூசி போடுவோம், நம்ம குடும்பத்தினரை காத்துக்கொள்வோம். ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம். என் மனசுல கொஞ்ச நாளாவே இந்த வேக்சினை பத்தி கேட்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். இது ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் சென்னை ஜெம்ஸ் டாக்டர் தமிழ்செல்வம் அவர்களுக்கும் and Vice Chancellor Sri Ramachandra Institute of Higher Education of Research PV Vijayaraghavan sir அவர்களுக்கும் முத்து பழனியப்பன் அவர்களுக்கும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப 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 சந்தோஷம். என்னுடைய ஃபீலிங்ஸை ஆஸ் ஆடியன்ஸ் வியூல நான் கேட்கிறேன். ஏன்னா ஊசி போடலாமா வேண்டாமா, போடலாமா வேண்டாமா, எங்களுக்குள்ள நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருந்தது. ஏன்னா அந்த கன்ஃபியூஷன் எதுக்கு அப்படின்னா, நிறைய இதுல போடுங்கன்னு சொல்றாங்க, ஒரு இதுல போடாதீங்க சைடு எஃபெக்ட் வரும்னு சொல்றாங்க, ஒரு இடத்துல என்ன சொல்றாங்க, போட்டுட்டா 4 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கண்ணு போயிடும்னு சொல்லி இந்த மாதிரி எங்க ஜனங்களை கன்ஃபியூஷன் பண்ணி விட்டாங்க. இதுல டவுட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் போதுதான் அப்புறம் ஏன்னா நாங்க நிறைய வெளியே சுத்துறவங்க, ஊர் சுத்துறவங்க, ஷூட்டிங் போறோம், ஷூட்டிங்ல 120 பேர் 150 பேரை மீட் பண்ணும் போதும் அப்புறம் எனக்கு ராமச்சந்திராவை பத்தி நான் கண்டிப்பா சொன்னேன். எனக்கு ராமச்சந்திரா ஒரு வீடு மாதிரி. என்னுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் லதா அவங்களோட என்னோட வெரி வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட். எந்த விஷயமா இருந்தாலும் நான் அங்கதான் போய் கேட்பேன். ஏன்னா என்னோட ஒரே க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் லதா. சோ அவகிட்ட இருக்கிற அந்த பாசிட்டிவ் அவ சொல்லுவா ஹாஸ்பிட்டல். ஏன்னா அந்த ஹாஸ்பிட்டல் நான் கனெக்ட் ஆனதுக்கு கண்டிப்பா டாக்டர் கலைஞர் அவர்களுக்கு தான் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லுவேன். ஏன்னா என்னோட மாமனார் பேஸ்மேக்கர் வைக்கும் போதும் அவர் தான் தன்னிக்காச்சலம் டாக்டர் பிஏவா லதாவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும் போது அவ்வளவு க்ளோஸ் ஆச்சு.
சோ அங்க இருக்கிற டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ். விஜயராகவன் சார் பத்தி வந்து லதா என்கிட்ட நிறைய சொல்லி இருக்கா. எல்லாமே. சோ அப்படி இருக்கும்போது அவர் தான் எங்ககிட்ட வந்து டாக்டர் சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி இன்ஜெக்ஷன் போடுங்க மாஸ்டர், நீங்க நிறைய இடத்துல. அப்புறம் தான் சொன்னது, ஏன்னா இந்த பாசிட்டிவா பேசுறவங்க கம்மியா இருக்காங்க, நெகட்டிவா பேசுறவங்க நிறைய இருக்காங்க. ஆனா இப்போ நான் போட்டதுல இருந்து எனக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைச்சது. அண்ட் நான் வரவங்க, நான் வண்டி நிறுத்தி அந்த வேன்காரனை பார்த்தா கூட நீ ஃபர்ஸ்ட் போய் இன்ஜெக்ஷன் போடுன்னு சொல்ற அளவுக்கு நான் பிறந்தேன். ஏன்னா இந்த செகண்ட் லெவல் வந்து பயங்கர அலை வந்து ரொம்ப பயங்கரமா இருந்தது. ஏன்னா டோஸ் நம்ம அப்பயே போட்டிருந்தா இவ்வளவு பெரிய ப்ராப்ளம் வந்திருக்காது. அது மாதிரி டாக்டர் இவரு வந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னர் முத்துப்பையப்பன் சார் கூட சொன்னாரு, அதாவது ஊசி குத்திட்டு டேஞ்சர் வந்ததான கண்டிப்பா வரல. ஏன்னா நானும் நிறைய பாத்துட்டேன், என்னோட ஃபேமிலி எல்லாருமே இன்ஜெக்ஷன் குத்துனாங்க, இன்க்ளூட் கோவிட் வந்தது. பட் என்னன்னா அந்த டேஞ்சருக்கு வரல, உயிருக்கு ஆபத்து இல்ல. அந்த மாதிரி நம்ம பைக்ல ஓட்டினாலும் ஹெல்மெட் போட்டா சேஃப்னு சொல்ற மாதிரி அந்த இன்ஜெக்ஷன் போட்டா அவ்வளவு ஒரு சேஃப்னு யாருக்குமே தெரிய மாட்டேது. அதனாலதான் எனக்கு வந்து டவுட் கிளியர் பண்ணணும்னுக்காக நான் ரொம்ப ஸ்பீச் எடுக்க நான் விரும்பல. ஏன்னா விஜயராகவன் சார் கிட்ட தான் நிறைய கொஸ்டின் கேட்கணும். அதுக்கு வந்து நான் கண்டிப்பா டாக்டர் தமிழ் செல்வம் சார் டாக்டருக்கு தான் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஏன்னா இஸ் அ வெரி பாசிட்டிவ் டாக்டர். எந்த விஷயம் இருந்தாலும் ஒரு பாசிட்டிவா சொல்லக்கூடிய ஒரு டாக்டர். டாக்டர் என்கிட்ட ஒரு 2-3 கொஸ்டின்ஸ், அதாவது ஜனங்கிட்ட இருக்கிற கொஸ்டின் தான் நான் உங்ககிட்ட கேட்க போறேன். ஆடியன்ஸா, ஆர்டிஸ்ட், டெக்னீஷியனா, இப்ப எங்களுடைய டெக்னீஷியன் பாத்தீங்கன்னா பெப்சில இருக்கிற அத்தனை டெக்னீஷியன் ஊசி குத்தணும்னு ஆசைப்படுறேன். பட் அது ஊசி குத்திருக்காங்களா, அதுக்கு ஆக்ஷன் எடுத்திருக்காங்களா தெரியல. அதே மாதிரி எங்களுடைய டான்சர்ஸ் பாவம் எவ்வளவு கூட வந்து கைப்பிடிச்சு ஆடுறாங்க, எல்லாமே பண்றாங்க. சோ நான் ஒரு சின்ன சின்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும் டாக்டர், ஏன்னா நான் நிறைய அனுபவப்பட்டேன். அதாவது ஊசி குத்தணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நிறைய பேர் சொல்றாங்க பிளட் டெஸ்ட் எடுத்துரு, பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து சிஆர்பி கரெக்டா இருக்கா இல்லையா அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் எடுத்தா பெட்டர் சொல்றாங்க, அது கரெக்டா? இல்ல, தேங்க்ஸ்மா. டெஃபினட்டா இந்த மாதிரி ஒரு பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல வேக்சினேஷன் போடணும்னு ஒண்ணு வந்து அது போடாம இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. போடணுங்கிறது வந்து டவுட் இல்லாம எல்லாரும் எடுத்துக்கலாம். இப்போ பிளட் டெஸ்ட் வந்து இப்ப சிஆர்பிங்கிறது வந்து உங்க பாடியில ஏதாவது ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் இல்ல இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால், இந்த கோவிட் இன்ஃபெக்ஷனாவே இருக்க வேண்டாம், உங்களுக்கு வந்து வேற ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன், யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கலாம், இல்ல ஜெனரல் பாடி ஐ இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கலாம், த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கலாம். அந்த மாதிரி இருந்தால் சிஆர்பி வந்து ரெய்ஸ்டா இருக்கும், அதாவது ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஸோ அப்படி இருந்தால் சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த ஏன்னா எப்படியுமே இது வந்து ஒரு வேக்சின் புரோட்டீனையோ இல்ல ஒரு அந்த வைரஸோடைய ஒரு ஷார்ட் அண்ட் லெஸ் எஃபெக்டிவ் ஃபார்மோ தான் நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்றோம். அந்த மாதிரி இருக்கிறச்சே அதுக்கு, ஆனா அது ப்ரீ ரிக்வசிட் கிடையாது. யாருமே இப்ப இந்த மாதிரி இருக்கிறதுல ஒவ்வொருத்தரையும் பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி வந்து பார்த்துட்டு தான் நான் கொடுப்பேன்னு சொல்றது வந்து அது சாத்தியமான காரியம் இல்லை. ஏன்னா ஒரு தடவை வந்தா அது உடனே ரிப்போர்ட் வராது, அது வந்து ஒரு நாள் கழிச்சு வரும். ஸோ எத்தனை தடவை வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வருவாங்க ஒரு வேக்சினேஷன். அதனால வந்து தேவை இல்லைன்னு சயின்டிஃபிக்கா ஐசிஎம்ஆர்லாம் ப்ரூவ் பண்ணி தான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிளட் டெஸ்ட்டும் தேவையில்லைன்னு சொல்லியிருக்கோம். சில பேர் இவன் நீங்க கேட்டதுல சுகர் செக் பண்ணமா பாப்பா, செக் பண்ணிக்கிறது ஜென்ரலா செக் பண்றது தப்பே கிடையாது. பட் அதனால வேக்சினேஷன் போடக்கூடாதுங்கிறது கிடையாது. ஓகே டாக்டர், கொரோனா தடுப்பூசி போட்ட பின் ரத்தம் அழுத்தம் இல்லைன்னா இதய பாதிப்பு வருமா? வேக்சினேஷன்னால இதய பாதிப்பு வருங்கிறது கிடையாதுமா, இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்ஸ் வரல. கோவிட் டிசீஸ்னால இதய பாதிப்பு அஃபெக்ட் ஆயிருக்குன்னு நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் வந்துடுது. அதனால இப்போ வேக்சினேஷன்னால வருதுங்கிறத வந்து நம்ம தப்பா புரிஞ்சுக்கணும். அதாவது கல்ல போடுறதையும் மாங்காய் விழுறதையும் சேர்க்கிறோம், அது அந்த மாதிரி சேர்க்காம வேக்சினேஷன்னால வந்ததுங்கிறதுக்கு வந்து ப்ரூஃப் கிடையாது. அன்லெஸ் வந்து நம்ம ஒரு போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணி யாருக்காவது அந்த மாதிரி எஃபெக்ட் ஆகி அது வேக்சினேஷனோட கனெக்டடுன்னு ப்ரூவ் பண்ற அந்த சயின்ஸ் இன்னும் வரத்துக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும். அதனால நம்ம வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ரேர் இவெண்ட்டை வந்து நம்ம சம்டைம்ஸ் ப்ளோ அப் பண்ணிடுறோம். அது வந்து அதனால டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் டு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் கிடையாது. தெரியுமா டாக்டர், இது வந்து நிறைய பேருடைய கொஸ்டின், நாட் ஒன்லி நம் பெரியவங்கள் கிடையாது, நார்மல் ஏழை குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க கூட இப்ப என்னோட புக்ல இருக்கிறவங்களும் சரி, வீட்டு வேலை செய்யறவங்க எல்லாம் என்கிட்ட கேட்ட ஒரு கொஸ்டின்ஸ் தான் நான் இதை கேட்டுட்டு இருக்கேன். நானு
இன்னொன்று டாக்டர், இப்ப கண்டிப்பா கோவிட் இன்ஜெக்ஷன் எடுத்தாலும் கோவிட் வருது, ஏன் அது வருது டாக்டர்? இன்ஜெக்ஷன் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் வரத பத்தி கேக்குறீங்க? ஆமா ஆமா, அது வந்து இந்த பாருமா, இந்த இன்ஜெக்ஷனுக்கு வந்து எஃபெக்ட் வர்றது வந்து ஒரு 3 வாரத்துல இருந்து 6 வாரம் ஆகும். நான் அந்த பிக்சர் கூட காமிச்சேன் இல்லையா என்னுடைய டாக்ல. அதாவது அந்த வேக்சினோடைய அந்த அந்த செல்ல வர விடாம பண்ற டைம் வந்து ஒரு 3 வீக்ஸ் ஆகுறது அந்த ப்ராசஸ். அந்த ஃபர்ஸ்ட் டோஸ்க்கு அப்புறம் கொஞ்சம் லெஸ்ஸா தான் எஃபெக்ட் இருக்கும். செகண்ட் டோஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஃபுல் எஃபெக்ட் வருது. அந்த செகண்ட் டோஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு 3 வாரம், அதாவது மொத்தமா நீங்க பார்த்தா அப்படின்னா ஒரு 6-7 வாரம். அந்த 6-7 வாரத்துல நீங்க வந்து சப்போசிங் அந்த மாஸ்கிங் பண்ணல, இல்ல சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணல, அந்த ப்ரிகாஷன்ஸ் எல்லாம் சரியா எடுக்கல, அப்படி இருந்தால் உங்களுக்கு வைரஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல வரதுனால வேக்சின் எஃபெக்டிவ் இல்லைங்கிற மாதிரி டைரக்டா சொல்ல முடியாது. ஒரு ஸ்மால் பர்சன்டேஜ், ஒரு 5% வந்து வேக்சின் எஃபெக்ட் இல்லாம இருக்கலாம். சயின்ஸ்ல 100% எப்பயுமே சக்சீட் ஆகாது. ஒரு 5% பீப்புள்ல வேக்சின் எடுத்ததுக்கு அப்புறமும் அந்த எஃபெக்ட் இல்லாம இருக்கலாம், அவங்களுக்கும் வரலாம். அதை தவிர இந்த இன்குபேஷன் பீரியட்னு சொல்றோம் இல்லையா, வேக்சின் எடுத்து ஒரு 7 வாரம் 8 வாரம் அந்த சமயத்துல எஃபெக்ட் ஆயிருந்தாலும் அவங்களுக்கும் வரலாம். பட் இவங்களுக்கு இப்போ பேண்டமிக்னா எவ்வளவு நிறைய பேருக்கு வருது இல்லையா, ஸோ நிறைய பேருக்கு வர சமயத்துல இதை ரொம்ப டீப்பா வந்து இது வேக்சினேஷன் எஃபெக்டிவ் இல்லைங்கிறது சொல்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சாத்தியமான காரியம் கிடையாது. ஓகே டாக்டர், இப்போ இன்னொன்னு நிறைய பேர் என்ன நினைச்சிருக்காங்க, என்கிட்ட கேட்டாங்க, மாஸ்டர் கொரோனா வந்துருச்சு, அப்ப எதுக்கு தடுப்பூசி போடணுமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. எக்ஸலன்ட் கொஸ்டின்மா. அதாவது தடுப்பூசியும் இன்ஃபெக்ஷனும் கிட்டத்தட்ட சேம் மெக்கானிசம்ல தான் ஒர்க் பண்றது. இன்ஃபெக்ஷன் ஆனப்புறமா ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது நம்ம பாடியில. ஆனால் அந்த ஆன்டிபாடிஸ் எவ்வளவு நாள் இருக்கும் நம்ம உடம்புல அப்படிங்கிறது தான் கணக்கு. சில சமயத்துல 6 மாசம் இருக்கும், 8 மாசம் இருக்கலாம், 3 மாசம். இது வந்து கோவிடோடைய பெரிய ப்ராப்ளம் என்னன்னா, எல்லா இன்ஃப்ளூயன்ஸாங்கிறது வருஷம் நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு போறது தான். வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் நிறைய பேருக்கு வருது. பட் இந்த கோவிட் இன்ஃபெக்ஷனுடைய ப்ராப்ளம் என்னன்னா, அது அந்த பிளட் எஃபெக்ட்ஸ்னாலயோ, இந்த த்ராம்பாட்டிக் எஃபெக்ட்னு சொல்ற கிளாட் ஃபார்மேஷன்னாலயோ லங்ஸை பாதிச்சு அந்த டெத் ரேட், தி நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் டையிங் இன் அ வெரி ஃபாஸ்ட் மேனர், அதாவது ஒருத்தருக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஒரு 10 நாள் 12 நாள்லயே இறந்து போயிடுறாங்க நிறைய பேர். சில பேர் 2 நாள் 3 நாள்ல கூட இறந்து போயிடுறாங்க. அந்த இதனால உள்ள பாதிப்புனால நமக்கு அவ்வளவு ப்ராப்ளமா தெரியறது. பட் நிறைய வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ல மெக்கானிசம் அதே தான், பட் டெத் அவ்வளோ ஆகாது. இவ்வளோ ஜாஸ்தி, இவ்வளோ ஃபாஸ்ட் டெத் ஆகாது. ஸோ அந்த டிஃபரன்ஸ்னால இதுக்கு இவ்வளோ கேர் எடுத்து அண்ட் பேண்டமிக்கா வந்துடுச்சு. முன்னெல்லாம் அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸா வந்து டெல்லியில அதுக்குள்ள பக்கத்துல இருக்கிற ஏரியா மாத்திரம் ஆவாங்க, இன்ஃபெக்ட் ஆவாங்க. பட் இப்போ வந்து இந்த ஹோல் வேர்ல்டு எல்லாரும் ஆறதுனால அந்த நம்பர்ஸ் ஜாஸ்தியா தெரியறது. அண்ட் இப்போ வந்து அவேர்னஸ் ஜாஸ்தி ஆயிடுது, எல்லாருக்கும் இந்த நம்பர்ஸ் தெரியறது. பேப்பர்ல அதுதானே கார்த்தால எழுந்த உடனே எவ்வளவு பேருக்கு அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு, எவ்வளவு பேர் இறந்துட்டாங்கிறதானே பார்த்துட்டே இருக்கோம். அந்த இதனால உள்ள எஃபெக்ட். பட் அதர்வைஸ் மெக்கானிசம் இட் இஸ் வெரி சிமிலர். இன்னொரு கொஸ்டின் டாக்டர், இப்ப நிறைய பேர் வந்து எக்ஸசைஸ், யோகா எல்லாமே பண்றாங்க. இஸ் எக்ஸசைசிங் அண்ட் பிசிக்கல் ஒர்க் ரெக்கமெண்டட் ஆன் தி டே வேக்சினேஷன்? அது வந்து நாட் கரெக்ட்மா. பிகாஸ் நாங்க என்ன சொல்றோம்னா, அட்லீஸ்ட் ஒரு 24 மணி நேரத்துல 48 மணி நேரம் கொஞ்சம் டெஃபினட்டா தேர் ஆர் சேஞ்சஸ் இன் தி பாடி டியூ டு வேக்சினேஷன் இருக்கும். அதனால அந்த டயத்துல வந்து அவாய்ட் பண்றது பெட்டர். நம்ம ரெகுலர் ரொட்டீன்ல இருந்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கிற மாதிரி இருந்து, அதுதான் சொல்றோம். நம்ம ஒரு 1/2 மணி நேரத்துல இருந்து 2 மணி நேரம் ஹாஸ்பிட்டலே வச்சு பாக்குறோம், ஆர் அந்த சென்டர்லயே வச்சு பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் வீட்டுல போய் அந்த ஒரு நாள் 2 நாளைக்கு கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா வித்வுட் சஃபிஷியன்ட் அந்த ரொம்ப ஆக்டிவிட்டி இல்லாம பாத்துக்கிறது நல்லது. ஓகே, இன்னொரு டாக்டர், இஃப் தே ஆர் டயபெட்டிக் hypertensive, can they take the regular medication after the vaccination? டெஃபினட்டா எடுக்கணும். அதுல வந்து அந்த அதுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. நீங்க என்ன மாத்திரைகள் ரெகுலரா சாப்பிடுறீங்களோ அதெல்லாம் ரெகுலரா சாப்பிடணும். சுகருக்கா இருந்தாலும் சரி, பிளட் ப்ரெஷருக்கா இருந்தாலும் சரி, அதெல்லாம் ரெகுலரா சாப்பிடணும். ரெகுலர் மெடிகேஷன் சாப்பிட்டு தான் சாப்பிடணும். இன்னொரு கொஸ்டின் டாக்டர், ஃபர்ஸ்ட் இன்ஜெக்ஷன் போட்ட உடனே செகண்ட் இன்ஜெக்ஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து 28 டேஸ்னு சொன்னாங்க, ஒன்னு வந்து 31 டேஸ். இப்போ வந்து கோவேக்சினும் சரி கோவிஷீல்டும் சரி, இப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்க, 84 டேஸ்னு சொல்றாங்க.
இத ஃபர்ஸ்ட் 28 days சொன்னவங்க இப்ப 84 days சொல்றாங்க. அப்ப அதோட பவர் இருக்கா? நீங்க ஒரு டிஃபிகல்ட்டான கொஸ்டின் கேட்டிருக்கீங்க. இதுக்கு மல்டிபிள் காரணமா, கொஞ்சம் பொலிட்டிக்கல் காரணமும் இருக்கு இதுக்கு. ஏன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்தியால வந்து 2 கம்பெனிக்கு தான் அந்த பர்மிஷன் டு ப்ரொடியூஸ் வேக்சின்ஸ் கொடுத்தாங்க. இப்போ வந்து அதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ண போறாங்க. நிறைய விஷயம் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. அந்த 2 கம்பெனியால ஒரு லெவல் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். நம்ம பாப்புலேஷன் இஸ் அவர் பிக்கெஸ்ட் ப்ராப்ளம். நம்ம மற்ற கண்ட்ரில ஒரு 6 கோடி 7 கோடி இருக்கிற கண்ட்ரில எல்லாரையும் டக்கு டக்குன்னு 3 மாசத்துல முடிச்சிருவாங்க. நம்மளுக்கு 130 கோடி பீப்புளுக்கு நம்ம வேக்சின் பண்ணணும். அண்ட் 2 டோஸ்னா 260 கோடி வேக்சின் நம்மளுக்கு தேவை. அவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி இல்லை. அதுதான் உண்மை. அந்த கெப்பாசிட்டி இல்லாம இருக்கிறச்சே அதுக்கு ஐசிஎம்ஆர்லாம் ஸ்டடி பண்ணுவாங்க. ஸ்டடி இல்லாம ஒன்றும் சொல்லல. எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்டுக்கும் 2க்கும் ஆக்சுவலா ஐடியல் டைம் வந்து 28 நாள்ல இருந்து 6 வாரம். ஸோ ஒரு 4 வாரத்துல இருந்து 6 வாரத்துக்குள்ள செகண்ட் டோஸ் போடுறது தான் ரொம்ப நல்லது. ஆனால் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்பதான் அதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. தேர் வாஸ் அ டைம் வென் வேக்சினேஷனே கிடையாது, உங்களுக்கு கிடைக்காது. ஸோ அதனால வந்த வினை ஒரு பப்ளிக்கை வந்து சரி ஒரு 3 மாசம் கழிச்சு வேணாலும் போட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தப்பு கிடையாது. 3 மாசம் கழிச்சு போட்டா தப்பு கிடையாது. அந்த ஒரு சயின்ஸ் வாஸ் லெஸ், பாலிடிக்ஸ் அண்ட் அவைலபிலிட்டி வாஸ் மோர். ஏன்னா அப்ப ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் போட்டுட்டு இவ்வளவு கேப் விட்டா அதுக்கு ரிசல்ட் இருக்கா டாக்டர்? எனக்கு திருப்பி கேளுங்கம்மா. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் போட்டு இப்ப 84 days போட்டு போடலாம் அப்படின்னு சொன்ன போதும் அதோட எஃபெக்ட் இருக்குமா? எஃபெக்ட் இருக்குமா? ஃபர்ஸ்ட் டோஸ்க்கு டெஃபினட்டா எஃபெக்ட் இருக்கும். அது செகண்ட் டோஸ் நான் அந்த ஒரு கர்வு காமிச்சேன் இல்லையா உங்களுக்கு, அந்த ஃபர்ஸ்ட் பிரைமரி ரெஸ்பான்ஸ், செகண்டரி ரெஸ்பான்ஸ் வந்து செகண்ட் டோஸ்க்கு அப்புறம் தான் நல்லா வரும். செகண்டரி டோஸ் தான் வரும். ஸோ என்னுடைய ஆஸ் அ மெடிக்கல் பிராக்டிஷனர் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் டு கான்ட்ரவர்சி. 6 வாரத்துல போடுறது ரொம்ப ரொம்ப உச்சிதம். ஏன்னா கொஞ்சம் கம்மி ஆயிடும் அதுக்கப்புறம். பட் ஒரு ரீசன்னால ஒரு 84 நாள் வரைக்கும் டைம் கொடுத்துட்டாங்க. கெடுதல் கிடையாது. ஆனா அதை போட்டுக்கணும். அதை வந்து சில பேர் வந்து சரி நம்ம இப்படி எல்லாம் சொல்றாங்களே நம்ம அதை விட்டுடுவோம் செகண்ட் நினைக்க கூடாது, போடணும். 3 மாசம் ஒருவேளை இப்ப பாருங்க கண்ட்ரில கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? So they have to wait and then get it done. They are given a maximum time of 84 days. இப்ப மாறுறாங்க. இப்ப எல்லாம் நீங்க லேட்டஸ்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் கோவிஷீல்ட வந்து 6 வாரத்துல கூட போட்டுக்கலாங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. இல்ல அது கரெக்ட். ஏன்னா நிறைய பேர் கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஜெக்ஷன் போட்டு செகண்ட் இன்ஜெக்ஷன் போட மாட்டாங்க, பயப்படுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பயம் இல்லாதவங்களுக்கு திருப்பி செகண்ட் வந்தோட பயப்படுறாங்க. பட் 2 இன்ஜெக்ஷன் கம்பல்சரி போடணும்ல டாக்டர்? கம்பல்சரியா போடணும். அது நிச்சயமா. இப்ப புதுசா ஸ்புட்னிக்னு ஒரு வேக்சின் வந்திருக்கு இல்லையா, அதை வந்து சிங்கிள் டோஸ் வேக்சினாவே டெவலப் பண்ணிருக்காங்க. அது வந்து அதை யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதோட எஃபெக்ட் பார்க்கணும். ஓகே, இப்போ இன்னொரு டவுட் டாக்டர். அதாவது கொரோனா தடுப்பூசி போட்டா நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிடலாமா வேண்டாமான்னு கேக்குறாங்க. நன்னா சாப்பிடலாம். என்னுடைய இருக்கிற ஒண்ணும் நன்னா சாப்பிடலாம். As a vegetarian, I always encourage vegetarianism, but சாப்பிடுறதுனால ஒன்றும் பேட் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. நான் இது கேட்கறது எல்லாமே என்னுடைய, அதாவது நம்மளுடைய நம்ம ஏழை மக்கள் நிறைய பேர் வந்து இப்ப நான் வந்து கடைக்கு போனா அவங்க கேட்கிற ஒரு கொஸ்டின்ஸ் அதெல்லாம் வச்சுதான் நான் இது பண்ணி கேட்கிறேன். இன்னொரு விஷயம், அதாவது இந்த லேடிஸ்க்கு வர்ற அந்த டைம்ல இன்ஜெக்ஷன் எடுத்துக்கலாமா? நல்ல கொஸ்டின்மா. யூசுவலா மென்ஸ்ட்ருவல் பீரியட் டயத்துல there will be ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கும் விமன்ல. அதனால அந்த சமயத்துல வந்து எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு இன்சல்ட் பண்ண போறோம் இல்லையா பை புட்டிங் அ வேக்சினேஷன். ஸோ இது வந்து சயின்டிபிக்கா அவங்க வந்து வேண்டாம்னு சொல்லல. பட் ஆஸ் அ பிசிஷியன் வித் சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஐ பர்சனலி ஆஃப்டர் ஆல் 3 days அந்த 3 days எடுக்காம அதுக்கப்புறம் எடுக்கிறது பெட்டர். பட் உங்களுடைய ஸ்லாட் அப்பதான் வந்துருச்சு, அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணிட்டீங்கன்னா வேக்சினேஷனை மிஸ் பண்ணக்கூடாது. இன்னொரு விஷயம் டாக்டர் கண்டிப்பா கேட்க வேண்டியது, நிறைய பேருக்கு என்ன ஆகுது, கோவிட் வந்துருக்கு. கோவிட் வந்த உடனே இன்ஜெக்ஷன் எடுக்கலாமா இல்ல 3 months அப்புறம் எடுக்கலாமா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனா இருக்காங்க.
சோ அத வந்து எப்பவுமே அது கேட்போம். எனக்கு ரீசெண்டா என்னோட சொல்லுங்க. யா, எக்ஸலன்ட் கொஸ்டின்மா. அகைன் நீங்க அந்த நான் அதுக்கு தான் அந்த முதல் டாக் கொடுத்தேன் ஃபார் பீப்புள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். கோவிட் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துட்டால் டெஃபினட்டா உங்க பாடியில ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கும். கோவிட் பாசிட்டிவ்னு வந்துட்டுன்னா உங்களுக்கு ஆன்டிபாடிஸ் வில் டெவலப். அது எல்லாருக்கும் உண்டு. சில பேருக்கு ஜாஸ்தி ஆன்டிபாடி வரும், சில பேருக்கு கம்மி ஆன்டிபாடி வரும். ஸோ ஆன்டிபாடிஸ் வந்துடுறதுனால இந்த வேக்சின் கொடுக்கறதும் ஆன்டிபாடி தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறது அட் த எண்ட் ஆஃப் இட். ஸோ வை இன்க்ரீஸ் த ஆன்டிபாடிஸ் வெரி ஷார்ட் டயத்துல. ஸோ ஒரு வந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அந்த சிம்டம்ஸ்லாம் சப்சைட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு 6 வாரம் டைம் கொடுக்கறது சேஃபர் டு டேக் த வேக்சினேஷன், பிகாஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ த சேம் திங். அது என்ன பாடியாவே நேச்சுரலா த்ரூ இன்ஃபெக்ஷன் அச்சீவ் பண்ணதோ அதே அச்சீவ்மெண்ட்டை உங்க வேக்சினேஷனும் அச்சீவ் பண்ண போறது. எதுக்கு டபுள் அட்டாக் பண்ணணும்? ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாத. அண்ட் ஆல்சோ இது வந்து எல்லாமே வாட் எவர் நீங்க இது பண்ணாலும் பூஸ்டர் டோஸ் இதுக்கு நிச்சயமா வருமா? அந்த எக்ஸாக்டா எப்போ பூஸ்டர் டோஸ் எடுக்கணுங்கிறது தான் சொல்லலையே தவிர நிச்சயமா ஒரு வருஷத்துல எவ்ரி இயர் இந்த மாதிரி எடுக்கணுங்கிற அந்த அளவுக்கு வரும் எல்லா பப்ளிக்கும். ஸோ அப்படி வரச்சே நீங்க வந்து 2 இன்சல்ட் பண்ணாம யூ ஜஸ்ட் அலோவ் த இன்ஃபெக்ஷன் டு செட்டில் டவுன். ஒரு 6 வாரம் டைம் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் முதல்ல 3 மாசம் சொன்னாங்க, இப்ப 6 வாரத்துக்கு அப்புறமே வேக்சினேஷன் எடுக்கலாம். இன்னொரு கொஸ்டின், இந்த இன்ஜெக்ஷன் வருஷம் எடுக்கணுமா இல்ல ஒன்ஸ் எடுத்தா போதுமா? நிச்சயமா இதுக்கு இப்போதைக்கு இமீடியட் ஆன்சர் கிடையாது. என்னுடைய ப்ரெடிக்ஷன்ல மோஸ்ட் ஆஃப் த வைரல் இன்ஃப்ளூயன்சா வேக்சின்ஸ் எல்லாமே வருஷம் எடுக்கிற மாதிரி தான் வரும். Doctor, can you tell about us black fungus and its role? இந்த பிளாக் ஃபங்கஸ்ங்கிறது வந்து ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்மா. அது வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிஸ்டிக் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்றது. அதாவது உங்க பாடியோட இம்யூன் சிஸ்டம், உங்களுடைய பாடி மெக்கானிசம்ஸ் ஆஃப் ஃபைட்டிங் இன்ஃபெக்ஷன்லாம் கம்மியா இருக்கிறச்சே ஆப்பர்ச்சுனிஸ்டிக்கா நம்ம பாடிக்குள்ள வருது. இட் இஸ் நாட் கண்டேஜியஸ். அது ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும். இந்த கொரோனா மாதிரி இந்த இலும்புறதுனாலேயோ இல்ல டிராப்லெட் வரதுனாலயோ இல்ல ஏர் இன்ஃபெக்ஷன்னாலேயோ அது பரவாது. நீங்க அந்த பேஷண்டோடைய ட்ரீட் பண்றச்சே சர்டன் ப்ரிகாஷன்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் கண்ட்ரோல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாம இருந்தா அது வெளியில பரவுறது. ஸோ அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து இட் இஸ் அகெயின் ஒரு கொஞ்சம் லிட்டில் டேஞ்சரஸ் இன்ஃபெக்ஷன். நார்மலியே ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து தே ஆர் டேஞ்சரஸ் பிகாஸ் தே ஸ்ப்ரெட் விதின் த பாடி, not to other people. Within the body they will spread to various organs. அப்படி வரச்சே இந்த ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் பர்டிகுலர்லி கொஞ்சம் டயபெட்டிக் பீப்புள், சுகர் ஹையா இருக்கிறவங்க, அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இன்னும் ஃபாஸ்டாவே ஸ்ப்ரெட் ஆகும். அதுல வர ப்ராப்ளம் இது. இந்த சில பேருக்கு ஐ இன்ஃபெக்ஷன் வந்ததுன்னா ரொம்ப பேடா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஐ ரிமூவல் வரைக்கும் கூட சில இடத்துல போயிருக்கு. இந்தியாவில் அவ்வளோ ஜாஸ்தி அந்த மாதிரி ரிப்போர்ட் ஆகல, பட் அவுட் சைட் கண்ட்ரீஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ இது வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிஸ்டிக் இன்ஃபெக்ஷன். அது வந்துட்டால் அதை ஏர்லியா டயக்னோஸ் பண்ணி அப்ராப்ரியேட் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா சரியாக்கிடலாம். ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல படிச்சுட்டாக்க சரியாக்கிடலாம். ஓகே டாக்டர், பொண்ணு மெயின் கொஸ்டின். இப்ப 2 நாளா வந்து கொஞ்சம் எல்லாருக்குமே ஒரு ஃபேமிலியில பயம் வருது. 3rd அலை வரப்போகுது, குழந்தைங்களுக்கு பாதிக்க வரப்போகுது சொன்னாலே நானே 2 டேஸா கொஞ்சம் பயந்துட்டு இருக்கேன். சோ இப்ப பெரியவங்களுக்கு எல்லாம் இன்ஜெக்ஷன் போட ஆரம்பிக்கிறோம். இந்த கிட்ஸுக்கு வரப்போகுதுன்னு சொன்ன உடனே நம்மள அறியாம பயப்படுது. ஏன்னா எந்த டிவி எடுத்தாலும் இப்போ வந்து 3வது அலை வரப்போகிறது, ரொம்ப பெட் எல்லாம் ரெடியா இருக்குன்னு சொல்லும் போது ஒரு பயம் வருது நம்மளோட. ரொம்ப ரைட்டுமா, இது நல்ல கொஸ்டின் அகெயின். இதை நீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்மளுடைய பாப்புலேஷனை முதலே சொன்ன 130 கோடி. அந்த 130 கோடி மக்களையும் 0 இயர்ஸ்ல இருந்து 85, 86 வாட் எவர் இஸ் த இயர் ஃபுல்லா நம்ம வேக்சினேட் பண்ணியிருந்தோமா 3rd வேவுக்கு பாசிபிலிட்டி கிடையாது. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி இவ்வளோ எஃபர்ட் பண்ணி இவ்வளோ தூரம் பண்ணி கூட நம்ம கண்ட்ரியில 6 கோடி பீப்புள் தான் நம்ம வேக்சினேட் பண்ணியிருக்கோம். சில பேர் வந்து ஈவன் ஒரு வேக்சின், ஒரு டோஸ் தான் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ இன்னும் ஆல்மோஸ்ட் 120 கோடி பீப்புள் ஆர் தேர். ஸோ யூ சி தி ப்ராப்ளம். ஸோ அப்படி இருக்கச்சே நம்ம வேக்சினேஷன் தான் நம்மளோட ஒரே ஸ்ட்ராட்டஜி, ஒரே ப்ரொடெக்ஷன். அந்த ப்ரொடெக்ஷனை நம்ம கொடுக்காம how do you expect that the virus will not? ஏன்னா நிறைய பேர் இப்போ ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸை 3/4 பேர் பண்ணிட்டாங்க, வேக்சினேட் பண்ணிட்டாங்க. அடுத்தது 60 வயசுக்கு மேல இருக்கிறவங்களும் நிறைய பேர் வேக்சினேட் ஆயிட்டாங்க. பட் யாருக்கு வேக்சினேஷன் பண்ண முடியல? 18 வயசு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு பண்ண முடியல. அதனால
அந்த தேர்ட் வேவ் நிச்சயமா வரத்துக்கு நல்ல ஹை சான்ஸ் இந்தியாவுக்கு இருக்கு. அது இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது. ஏன்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம ஹர்ட் இம்யூனிட்டின்னு வரணும். அதாவது சில பேர் வேக்சினேட் ஆயிருக்க மாட்டாங்க, பட் அவங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வந்திருக்கும், கோவிட் இன்ஃபெக்ஷன் வந்திருக்கும். அந்த மாதிரி சில பீப்புள் அவங்க வெயிட்டிங் பீரியட்ல இருப்பாங்க, 3 மாசம் கழிச்சு பண்ணிக்கோங்கிற. ஸோ நீங்க இந்த ஹோல் பாப்புலேஷன்ல ஒரு 60% ஆஃப் த ஹோல் பாப்புலேஷன் எய்தர் பை வேக்சினேஷன் ஆர் பை infective undergoing the infection, they are protected. அந்த ஸ்டேஜ் வந்தால் உங்களுக்கு தேர்ட் வேவ் வராதுன்னு சொல்லலாம். ஆனா ஒன்லி மை ஹோப் இஸ் அந்த செகண்ட் வேவ் வந்து இன்டென்ஸா வந்துடுத்து, ரொம்ப ஜாஸ்தி, ரொம்ப ஹை பீக், ரொம்ப ஃபாஸ்டா வந்துட்டு அதே ஃபாஸ்ட்னஸ்ல குறையுறது. தேர்ட் வேவ் வந்து கொஞ்சம் வீக்கா இருக்கும், அதனால அவ்வளவு தூரம் அஃபெக்ட் ஆகாதுங்கிறது என்னுடைய ப்ரெடிக்ஷன். இன்னொன்னு டாக்டர், ஏன்னா நான் இன்னைக்கு இன்டர்வியூ எடுக்க போறேன்னு சொன்னோடனே எங்க வீட்டு ஏரியால ஆட்டோ பீப்புள் 2-3 பேர் எல்லாம் வந்து கேட்டாங்க. அவங்க என்ன கேட்பாங்க உங்களுக்கே தெரியும். அதாவது தடுப்பூசி குத்துனால் ட்ரிங்க்ஸ் அடிக்கலாமா அப்படின்னு கேக்குறேன். நான் வந்து ஒரு ஜனங்களா தான் கேக்குறேன். பாவம் ஆம்பளைங்க வந்து கேக்குற ஒரு கொஸ்டின், எத்தனை நாளுக்கு அப்புறம் ட்ரிங்க்ஸ் அடிக்கலாம் அப்படின்னு ஆஸ்கிங். இல்ல ஆக்சுவலா ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் வந்து we are not restricting people. As a policy, ட்ரிங்க்ஸ் வந்து ஓவரா எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றமே தவிர we should not say that totally drinks are banned நம்ம சொல்ல மாட்டோம். அப்படி எடுக்கச்சே இந்த வேக்சினேஷன்னால நிறுத்தணுங்கிறது கிடையாது. மேபி அந்த டே அண்ட் நெக்ஸ்ட் டே they can avoid. அந்த டேல எத்தனை நாள் கழிஞ்சு எடுக்கலாம்னு கேக்குறாங்க. 1 or 2 days later they can take, no problem. ஓகே. சோ ரொம்ப நிறைய கேட்டதுக்கு நல்ல பியூட்டிஃபுல் ஆன்சர் டாக்டர். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு கண்டிப்பா என்ன மாதிரி யாருக்கு நிறைய பேருக்கு ரொம்ப எல்லாருமே வந்து அந்த இன்ஜெக்ஷனை பத்தி நிறைய எவ்வளவு நெகட்டிவ் தெரியுதோ அந்த அளவுக்கு பாசிட்டிவும் தெரியுது. இப்ப நான் வந்து 2 இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்தனால எனக்கு ஒரு தைரியமா இருக்கு. நிறைய பேர் குத்தாம இருக்காங்க. அது மெயினா அந்த கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா குத்தி ஆகணும். அவங்க நிறைய பேர் குத்தாம இருக்காங்க. ரொம்ப கரெக்டுமா. நீங்க சம்மிங் அப் ஸ்ட்ராட்டஜி வைஸ் நீங்க வந்து வேக்சினேஷன் எடுக்காம தப்பிக்கவே முடியாது, நம்பர் 1. ஸோ அது வந்து நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. அதே தான் நான் ரிஸ்க் பெனிஃபிட் எப்பயுமே சொன்னேன். ரிஸ்க் இருக்கு, ஸ்மால் ரிஸ்க் இருக்கு. பட் நம்ம லைஃப்ல என்ன வாட் இஸ் ரியலி 100% certain? Can we be sure that tomorrow we will be alive? We cannot. இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கச்சே நம்ம வந்து இந்த மீடியா ஹாஸ் ஆல்சோ டன் டூ மச் ஆஃப் நெகட்டிவ் ரிப்போர்ட்டிங் அண்ட் நெகட்டிவ் இது பண்ணிடுத்து. அதனால வர சந்தேகங்கள் நிறைய வருது பீப்புளுக்கு. ஆனால் ஆஸ் அ டாக்டர் என்னால கிளியரா சொல்ல முடியும், இதுக்கு வேற வழி கிடையாது. நம்ம இந்த பேண்டமிக்ல இருந்து கடவுளா பார்த்து உனக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்து இது பண்ணா தட்ஸ் a different thing. பட் இது ஒரு மெக்கானிசம், கடவுள் தானே கொடுக்குறாரு, அதையும் கடவுள் தானே இந்த வேக்சினையும் கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்காரு. அப்படி இருக்கிறச்சே நீங்க வந்து அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு அதுதான் ஒரு பெஸ்ட் சான்ஸ். அதனால வரக்கூட 100% கேரண்டி எதுலையுமே கிடையாது. நம்ம லைஃப்ல எதுலையுமே 100% கேரண்டி கிடையாது. அப்படி இருக்கிறதுனால ஒரு 95% 90% மேல அதுக்கு எஃபெக்ட் இருக்கிறதுனால நம்ம டெஃபினட்டா அந்த வேக்சினேஷன் ப்ரோக்ராம்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். என்னுடைய வரி வந்து நம்மளுடைய கெப்பாசிட்டி அவ்வளவு பேருக்கு கொடுக்கறதுக்கு நம்மளால மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியுமாங்கிறது there is a worry. That is a big worry. But definitely government is making lot of efforts. எப்படியாவது கொண்டு கொடுக்கணுங்கிறதுக்கு எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ எல்லா கிராமத்து ஜன மக்களா இருந்தாலும் யாரா இருந்தாலும் சரி, இதுக்கு டெஃபினட்டா ரைட்லி டோல்ட். நம்ம கவர்னர் அவ்வளோ அழகா சொன்னாரு, 2 டோஸ் போட்டதுக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்தது. பட் அவ்வளோ ஸ்மூத்தா ஹோம் கேர்லயே சரியாயிடுத்து அவருக்கு. ஃபீவர் யாருக்கு வரல? எல்லாருக்கும் ஃபீவர் சம்டைம்ஸ் வந்துன்னு தானே இருக்கு. வரச்சே அந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபீவர் வச்சே நம்ம ஏதோ ஒரு 2 குரோசின் டேப்லெட் சாப்பிட்றோம், சரியாயிடுறது, இது பண்றோம். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன்ல எடுத்துட்டு போயிட்டு எல்லாரையும் வந்து இந்த வேக்சினேஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க, வேக்சின் எடுங்க, அண்ட் எவ்ரிதிங் வில் பி ஆல் ரைட். எல்லாமே ஒரு ஹோப்ல தானே செய்யறோம் லைஃப்ல. டாக்டர், பட் தேங்க்யூ சோ மச் டாக்டர். நான் வந்து நிறைய பார்த்திருக்கேன் இந்த வேக்சின் பத்தி. பட் நீங்க வந்து ரொம்ப அழகா, அதாவது சின்ன குழந்தைங்களுக்கும் புரியுற அளவுக்கு ரொம்ப அழகான ஆன்சர் கொடுத்தீங்க டாக்டர். எனக்கே, நாங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப படிச்சவங்க கிடையாது, இந்த மாதிரி சொன்னாதான் எங்களுக்கு புரியும். அந்த அளவுக்கு ஐ திங்க் எல்லாருக்குமே. பட் எனக்கு ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட், எங்களுடைய டெக்னீஷியன், சினிமா டெக்னீஷியன், பெப்சில இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ராமச்சந்திரா நான் அவங்க கேட்டா அவங்களுக்கு வந்து நிறைய டெக்னீஷியன், லைட்மேன்ஸ், ப்ரொடக்ஷன்ஸ் எல்லாருக்குமே ஐ திங்க் இன்ஜெக்ஷன் குத்திரி. ஏன்னா சினிமா இஸ் வெரி வெரி டேஞ்சரஸ் பிளேஸ்.
ஏன்னா 120 பேர் 150 பேர் எல்லாம் சாப்பிடுறது ஒரே தட்டு எல்லாம் இருக்கிறனால அவங்களுக்கு நீங்க ஏதாவது வந்து எங்களுடைய டான்சர்ஸ் கிட்டத்தட்ட 3000 4000 டான்சர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் நீங்க வந்து ஏதாவது ஐ மீன் சொன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அண்ட் தேங்க்யூ சோ மச் டாக்டர். இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் ஆன்சர் டாக்டர். நோ ப்ராப்ளம். அது டெஃபினட்டா எல்லாருக்கும் இம்யூனைசேஷன் வேணும்னா நாங்களே கூட அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறோம். நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு ரிக்வெஸ்ட் கொடுப்போம், எங்க மெடிக்கல் சென்டர்லயே வச்சு போடலாம். ஒன்லி மை ரிக்வெஸ்ட் இஸ், ஐ நோ நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து சாப்பிடுறேன்னு சொல்றீங்க இல்லையா, அதை மாத்திரம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணணுமா. அந்த சேர்ந்து சாப்பிடுறது வந்து இஸ் அ பிக் ப்ராப்ளம். ஐ வில் டெல் யூ த ரீசன். நம்ம என்னதான் கண்ட்ரோல் பண்ணாலும் அந்த மாஸ்க் எடுத்து தான் சாப்பிட முடியும், மாஸ்க் எடுக்காம சாப்பிட முடியாது. அப்படி எடுத்துட்டு நம்ம சாப்பிடச்சே டெஃபினட்டா நம்மளுடைய டிராப்லெட் இந்த பரவறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. இது ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன்ஸ். ஏன் மேரேஜஸ்லாம் நிறைய பேர் கூப்பிடாதீங்கன்னு சொல்றாங்க. பிகாஸ் எப்படியும் அந்த மாதிரி அதெல்லாம் தான் கிளஸ்டர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ அந்த இதை மாத்திரம் ஏதாவது ப்ராக்டிஸ்ல ஒரு 10 இடமா பிரிச்சுட்டு எல்லாரும் தனித்தனியா சாப்பிடறதுக்கு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி கொடுங்க. தென் அதர்வைஸ் ஆல் த அதர் திங்ஸ் கேன் கோ ஆன் வெரி வெல். லாஸ்ட் क्वेश्चन. அதாவது நம்ம வேக்சின் அத குத்துனா என்ன சொல்றாங்க, எல்லாருமே வந்து வேக்சின் குத்திட்டாங்கன்னா அமெரிக்கால எல்லாம் வந்து மாஸ்க் போட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த ஸ்டேஜ் இந்தியாவுக்கு வரவே இல்லைமா இன்னும். அவங்களே என்னுடைய மனசுல கொஞ்சம் ஏர்லியா பண்றாங்கன்னு தோன்றது. பட் நமக்கு அந்த நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த 60% ஹர்ட் இம்யூனிட்டின்னு சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ஸ்டேஜ் வந்துடுத்துனா எய்தர் பை வேக்சினேஷன் ஆர் பை ஆக்சுவலி அண்டர்கோயிங் த இன்ஃபெக்ஷன், அந்த ஸ்டேஜ் வந்துட்டா அப்போ வந்து we can be freed out of all this. என்னுடைய மனசுல தோன்றது 22 ஜூன்மா, 2022 ஜூன் you can be out of mass. So thank you doctor, thank you so much doctor, thank you so much. Thank you Tamil doctor, Tamil Selvam doctor, ரொம்ப thanks அந்த doctor. Thank you so much. I have your friend Lata here. Lata ka, you're there? Oh, thank you. It has been a nice laptop, but no mobile la dhaan vara mudiyum appadina. Lata ka, you're there? Hello, am I audible? Hi Lata. Yes. Sir, good afternoon, VC sir, Rotarian DG Dr. Mr. Palaniappan sir, Kala, my dear friend, and Tamil, my brother. Thanks. And as Kala said, VC sir, your answers, I know your ability in giving us speeches, but this was very, very crystal clear, sir. I think on the time of group and the industrial workers, if everybody are online, I think they would have been highly benefited. And as usual, my friend will rock, sir. She always keep asking good questions. Thank you, Kala, for joining us. And I tell you, sir, it's not because she's my friend, but she's been truly a big ambassador for us. And she keeps talking so high about our institution. Not only as a friend, as a Ramchandra staff, I'm very thankful to my friend Kala Master for promoting us in the best of our efforts, sir. Thank you, Kala, for your time. And Tamil, thank you for organizing such a wonderful program under the aegis of Rotary Club. Nice that all of you are here, and special thanks to our VC sir for taking so much of time for this. Thank you all. VC sir, I have a question to you, sir. It's been asked from my own wife. She did not have any side effects after vaccine. The ஜோரம் எதுவுமே இல்லையா. நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் 30 கிலோமீட்டர் சைக்கிளிங் போனோம். எஃபெக்டே இல்லைன்னா பரவாயில்லையான்னு ஒரு காமன் கொஸ்டின் கேட்கறாங்க சார். அதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்குமா? இன்ஃபேக்ட் எனக்கு கூட நான் 2 டோஸ் போட்டப்பறம் எனக்கு அவ்வளவா ரியாக்ஷன் ஒன்றும் இல்லை. இந்த ஆன்டிபாடிஸ், கலா மேடம் உங்களுடைய கொஸ்டின் அவர் கேட்கிறாரு, 2 போட்டதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ரியாக்ஷனே இல்லைங்கிற மாதிரி இந்த ஆன்டிபாடிஸ் மெஷர் பண்ணலாம் பை பிளட் டெஸ்ட். we can give the test for antibody measurement. அதுல வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வேல்யூ வந்ததுன்னா definitely it is taking effect. You can be assured of that. So that is something which we can, Lata can organize it for you. Talk to Uma and she can get it done. Sure, sir. It will be done. Sir, me also, after 2 vaccines, I continue to work in the office. Then evening only I went back home. Touch wood, there was no fever, nothing, no body pain, nothing. உங்களுடைய கிரேட் அட்வான்டேஜ் நீங்க கோவிடே வந்திருந்ததே. So that is எங்க உயிரே போச்சு டாக்டர். அவளுக்கு கோவிட் வந்ததுக்கு என் உயிர் போயிடுச்சுங்க, பாதி உயிர் போயிடுச்சு. Yeah. Over to you, Miss. Thank you. Thank you, Ka. Thank you, Ka. Thank you, Master. Thank you, sir. Miss, over to you. Thank you so much, Doctor and Kala Master, for clarifying most common doubts of the public.
உங்களுடைய விழிப்புணர்வு மூலம் நிச்சயமா நம் மக்களிடையே ஒரு மாற்றம் வரும் என்று நான் ஸ்ட்ராங்கா ஃபீல் பண்றேன். மக்களே, இதற்கு மேலேயும் தாமதம் எதற்கு? தடுப்பூசி போடுங்க, மற்றவர்களையும் தடுப்பூசி போட மோட்டிவேட் செய்யுங்க. I now invite Rotarian Dr. D.K. Shivakumar, Project Chair, RC Chennai GEMS, to give the concluding remarks and propose a vote of thanks. ஒரே ஒரு டவுட் சார். ஃப்ரம் த டைமா சைட்ல இருந்து ஒரு மெசேஜ் பண்ணிருக்காங்க. ஒரு மெம்பரோட டாட்டருக்கு வந்து ஹார்ட்ல ஹோல் இருக்கு, அவங்களுக்கு வேக்சினேஷன் எடுக்கலாமான்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சார். கான்ட்ரா இண்டிகேஷன் ஒன்றும் கிடையாது தமிழ். பட் அது என்ன எக்ஸாக்ட், அதனால அது வந்து இந்த சப்போசிங் தி சைல்ட் இஸ் இன் ஃபெயிலியர் ஆர் சம்திங், ஐ திங்க் இட் இஸ் வர்த் டு கன்சல்ட் pediatric cardiologist and then take this thing. Should not be a problem. Okay sir. Okay, right, thanks Ms. Over to you. Yeah, Tamil, sorry for interrupting. If you want, you can share the details. I can get the opinion from pediatric cardiologist and pass it on. Because in general, all the cardiac patients are taking the vaccine. But for people on Alpitron, they have to stop that and take it. That is what we get to know from the cardiologist. We still can help that patient. There's one more doubt, sir. Diabetic patients, they can take on the tablets on சாப்பிடலாமான்னு ஒரு question கேட்டிருக்காங்க சார். அது கேட்டாங்க கலா மேடம், ஹைப்பர் டென்ஷன் கேட்டாங்க. நானும் டயபெட்டிஸ் ஆல்சோ they have to take. Okay sir. Miss, over to you, ma. Thank you so much. Over to you, Shivakumar sir, for the vote of thanks. Let me introduce Dr. Shivakumar. Dr. Shivakumar is a COVID warrior and he's a club member of Protect Our Chennai GEMS. He's an associate professor in medicine and he's been very active for the past 2 waves and we have honored him as a COVID warrior in our governor visit. Shiva has got a lot of experience in COVID. If there are any questions also left, Shiva, you can upgrade with your experience and then you can give your concluding remarks and vote of thanks, sir. So please unmute yourself, sir. Hi, good morning to all. Can you hear me? Sir. Hello, can you hear me? Yes, Shiva, we're hearing you. Sir, first நான் உங்களுக்கு வந்து இப்போ எல்லாருமே இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம விசி சாரும் சரி, almost paper, news, social media, doctors, so many doctors have given almost all the explanation regarding the vaccination. Just நான் வந்து என்னுடைய part இங்க என்னன்னா, just concluding the session in the way of by sharing my experience. இப்போ எங்க செட்டப் என்னன்னா வச்சுங்களேன், சிம்பிளா சொல்லிடுறேன். 90 to 95% லாஸ்ட் 1.5 years என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னன்னா, 90 to 95% ஆஃப் பேஷண்ட் வந்து ஒரு மைல்டு டிசீஸ்லேயே எஸ்கேப் ஆயிடுறாங்க. அதுவும் 3 to 5 daysலேயே கம்ப்ளீட்டாக ரெக்கவரி ஆயிடுறாங்க. நத்திங் டு வரி. ஜஸ்ட் அவங்களுக்கு ஒரு விட்டமின் சி டோலா கொடுத்தாலே போதும். அதுவும் அப்படி இல்லைன்னா வித்தவுட் கோமார்பிட் கண்டிஷன் மைல்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம எக்ஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் யூஎஸ்ஏ ட்ரம்ப் எடுத்த மாதிரி ஒரு மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடி கொடுத்தோம்னா வித்தின் 1 day they can get discharged. Within 1 day. This is 90 to 95% of patient. Only 3 to 4% of patient only getting trouble. The moderate சொல்லக்கூடிய அந்த lung involvement ஒரு 25 to 50%, 50 to 100% involvement ஓட இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து day 5 we are giving heparin and remdesivir. ஓகேங்களா? அதுல மோஸ்ட்லி 3 to 4% of people 100% recovery ஆயிடுறாங்க. If there is the disease is prolonging more than 7 days now, we are adding steroids. So அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா 99% escape ஆயிடுறாங்க. That's only 1% only getting trouble. அதுலதான் இப்போ நம்ம வந்து இந்தியாவை பொறுத்தவரை ப்ராபப்ளி நம்மள்ட்ட இருக்கிற ஆல்ரெடி இருக்கிற பாடி இம்யூனிட்டி, நம்மளுடைய ஜெனட்டிக் காம்போனன்ட் பிளஸ் நம்மளுடைய இம்யூனிட்டி ஆல்ரெடி எக்ஸ்போஸ்ட் வித் சோ மெனி இன்ஃபெக்ஷனால மற்ற கண்ட்ரிஸ் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு 1 to 2% தான் டெத் இருக்கு. அது வந்து ஒன்லி திங் அவங்களுடைய ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம், அவங்களுடைய எக்ஸ்போஷர் டு வைரஸ் லோடு, அதெல்லாம் மல்டிஃபேக்டோரியல். இதுதான் சிம்பிளான விஷயம். ஸோ அடுத்து வந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன், தேர்ட் வேவ் நம்ம கலா மாஸ்டர் கேட்டாங்க, குட் கொஸ்டின். எனக்கு ஒரு பயமா இருக்கு, தேர்ட் வேவ் பற்றி எனக்கு ஒரு பயமா இருக்கு, நான் என்ன பண்றது, எங்க ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் பயப்படுறாங்கட்டு. ஒண்ணுமே கிடையாது. வேக்சினேஷன் சிம்பிள், பாசிட்டிவான விஷயம், சிம்பிள் வேக்சினேஷன் அண்ட் அவாய்ட் க்ரௌடிங். நீங்க சொன்ன சார் சொன்னார், விசி சார் சொன்னார், உங்களுக்கு
நீங்க வந்து ஒரே இடத்துல காமனா உட்காந்து சாப்பிடுங்க. இது வந்து உங்கன்னு இல்லை, எல்லா ஆஃபீஸ்லையும் நடக்குது. அவங்களே ஃப்ரெண்ட்ஸு, க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது கூட நீங்க பார்த்துருப்பீங்க சோஷியல் மீடியாவில். அவங்களே க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு, அவங்களும் வைரஸ் இருக்காது, தெரியாது. நம்ம கூட 10 பேர் இருப்பாங்க, அதுல யாருக்கு வைரஸ் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. பெட்டர் ஆல்வேஸ் கீப் டிஸ்டன்ஸ், எஸ்எம்எஸ், சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ், மாஸ்கிங் அண்ட் சானிடைசர். இதுதான் நீங்க தேர்ட் வேவ்லேருந்து எஸ்கேப் ஆகக்கூடிய தாரக மந்திரம். அதை விட அது வந்து ஒன்லி 1% தான். 99% வேக்சினேஷன் 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 தான். நெக்ஸ்ட் சில few points regarding the vaccination. சில பேர் கேக்குறாங்க regarding the lactating mother and pregnant motherக்கு வேக்சினேஷன் பண்ணலாமா? எஸ், நம்ம இந்தியன் வேக்சினேஷன் கேன் பி given to the lactating mother. இப்போ நான் கவர்மெண்ட் ஜிஓ போட்டாச்சு, இப்போ எல்லாருக்கும் வேக்சினேஷன் பண்ண போறாங்க. லாக்டேட்டிங் மதருக்கு எல்லாம் கம்பல்சரி அது வேக்சினேஷன். 1 minute சார், நான் சொல்லி முடிச்சிடறேன். தென் மாடர்னா அண்ட் ஃபைசர், அது வெதர் pregnant lady can get the vaccination. Yes, vaccine is available. The Moderna and Pfizer vaccine can be given to the pregnant lady. But only thing நம்ம இந்தியாவில் இல்லை, பட் ஃபியூச்சரில் அது கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. இப்போதைக்கு லாக்டேட்டிங் மதருக்கும் சேஃப்கார்ட் பண்ணிடலாம், அதுக்கும் கவர்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இந்த ரிகார்டிங் ப்ராப்பர் டியூரேஷன் சொல்லக்கூடியது வந்து இப்போதைக்கு ஆஸ் பர் இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டோஸ், செகண்ட் டோஸ் பிட்வீன் இந்த கோவிஷீல்டு அண்ட் கோவேக்சின். கோவிஷீல்டுக்கு வந்து 84 to 120 days, இது கவர்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்க டேஸ். ரிகார்டிங் கோவேக்சின் வந்து 28 to 40 days. அது நிறைய கான்ட்ரவர்சி இருக்கு, சார் சொன்ன மாதிரி நிறைய கான்ட்ரவர்சி இருக்கு, நான் அதை பற்றி அதுக்குள்ள போக விரும்பல. அடுத்து ப்ராக்டிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய சார் சொன்னது நான் கன்க்ளூட் பண்றேன். ஒரு பேஷண்ட் கோவிட் பாசிட்டிவ் ஆயிடுறாரு, அதன் பிறகு நான் எவ்வளவு நாள் கழிச்சு வேக்சின் எடுக்கணும்? எக்ஸாக்டா 3 months ஆஃப்டர் வேக்சின். ஏன்னா இப்போ இருக்க கரண்ட் ஸ்டடி படி 3 months தான் ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கு. அதன் பிறகு ஆன்டிபாடிஸ், B-cell ஆன்டிபாடிஸ் நியூட்ரலைஸ் ஆயிடுதுன்னு ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க. பட் போக போக தெரியலாம். பட் ரிகார்டிங் த T-cells பத்தி நமக்கு எதுவும் ஸ்டடி இல்லை. ஸோ அதனால அட்லீஸ்ட் 3 months ஆஃப்டர் கோவிட் பாசிட்டிவிட்டி ஹவ் டு கெட் த வேக்சின். திஸ் இஸ் அ கன்க்ளூஷன். சில பேர் கேட்பாங்க, ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் எடுத்துட்டேன், எனக்கு பாசிட்டிவ் ஆயிடுச்சு, இப்போ நான் செகண்ட் டோஸ் எப்போ எடுக்கிறது? 1 to 2 months ஆஃப்டர் இன்ஃபெக்ஷன். சில பேர் ஐசியூல அட்மிட் ஆயிருக்காங்க. நான் எனக்கு எல்லாம் லங்ல மேக்ஸிமம் 90 to 95% இன்வால்வ் ஆகி நான் ஐசியூல இருந்தேன், எனக்கு திருப்பி தேவையா? எனக்கு ஆன்டிபாடிஸ் பார்த்தா 300 500 இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அதெல்லாம் கிடையாது. எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு பூஸ்ட் டோஸ் அவங்களுக்கு ஒரு 1 to 2 monthsல ஒரு பூஸ்ட் டோஸ் 1 to 2 months கிடைக்கலாம். சில பேர் கேட்குறாங்க, சிஆர்பி பண்ணணுமா, ஃபெரிட்டின் பண்ணிட்டு போகணுமா? அதெல்லாம் தேவையே கிடையாது. ஜஸ்ட் ஒன்னே ஒன்று வார்ன் பண்றது என்னன்னா, சில பேர் ஐடிபி இருக்காங்க, சில பேர் ஆன்டிபிளேட்டட் ஆல்ரெடி எடுத்துட்டு இருக்காங்க, ஹார்ட் பேஷண்ட். நீங்க கேட்ட அந்த கொஸ்டின், லாஸ்ட் கொஸ்டின், ஒரு பீடியாட்ரிக் ஏஜ் குரூப்ல ஒரு ஹார்ட்ல ஹோல் இருக்குன்றீங்க. சம்டைம்ஸ் அந்த பேஷண்ட் வந்து ஆன்டிகோகுலன்ட் எடுத்துட்டு இருந்திருப்பாங்க டு ப்ரிவென்ட் த த்ராம்போ எம்பாலிக் ஃபினாமினாக்காக. அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு டி-டைமர் பார்த்துட்டு போங்க. அந்த ஹார்ட் பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு சிபிசி எடுத்து ஒரு பிளேட்லெட் கவுண்ட் பார்த்துட்டு போங்க. ப்ராபப்ளி அவங்களுக்கு ஒரு ஆன்டி பிளேட்லெட்டோ ஒரு ஆன்டிகோகுலன்ட்டோ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து டி-டைமர் லெவல் வந்து வேரியேஷன் இருக்கும். சம்டைம் 3 to 5 இருக்கலாம், 2 to, ஆக்சுவலா ஐடியால வந்து 2 to 3 தான் இருக்கணும் அந்த ஹார்ட் பேஷண்ட்டுக்கெல்லாம். சில பேருக்கு 5 இருக்கலாம், 6 இருக்கலாம். அந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு வந்து டி-டைமர் பார்த்துட்டு போங்க. அல்லது இந்த டயபெட்டிக், ஹைப்பர்டென்ஷன், கிரானிக் மல்டிபிள் கோமார்பிட் கண்டிஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஆன்டிபிளேட்லெட் ஆல்ரெடி பிளட் தின்னர் எடுத்துட்டு இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு மட்டும் பிளேட்லெட் பார்த்துட்டு நீங்க வேக்சினேஷன் பண்ணலாம். மற்றபடி பிளேட்லெட் நார்மல்னா யூ கேன் ப்ரொசீட் வித் வேக்சினேஷன். ஓகே சார், நீங்க கேட்கலாம் சார், உங்க டவுட் கேளுங்க சார். Like we just want to have a screenshot with all panelists. Misha? Yes. VC sir, konjam mask only one question. Yes madam. Doctor, the kids க்கு எப்ப இன்ஜெக்ஷன் வருது? கோவாக்சின் ஸ்டடி போயிட்டு இருக்கு மேடம், phase 1 ட்ரையல் போயிட்டு இருக்கு. விரைவில் கண்டிப்பா கொடுத்துரும், கண்டிப்பா வேக்சினேஷன் பண்ண தான் போறோம். கோவாக்சின் ஸ்டடி போயிட்டு இருக்கு சொன்னாங்க, அதனால தான் எங்களுக்கு ஒரு பயம் இருக்கு. இல்ல அது வரைக்கும் நீங்க சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் கீப் அப் பண்ணுங்க. எஸ்எம்எஸ் குழந்தைகளை வெளியில அனுப்பாதீங்க, அதுக்கும் நாங்க ஸ்டாண்டர்ட் புரோட்டோகால் ஒன்று கொடுத்துட்டோம். பீடியாட்ரிக் நான் அனுப்புறேன், நம்ம குரூப்ல அனுப்புறேன், ரோட்டரி ஜெம்ஸ் குரூப்ல அனுப்புறேன். ரிகார்டிங் ப்ரிவென்ஷன் புரோட்டோகால் ஃபார் தி ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் தி சைல்ட்ஹுட் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு நாங்கள் ஒரு இது இருக்கு, ஜிஓ போட்டிருக்கோம், அதை உங்களை அனுப்புறேன், குரூப்ல ஃபார்வர்ட் பண்றேன். உங்களுக்கு ஒரு 10 points இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அவங்கள வீட்லயே வச்சிருக்கிறது, ஹோம்ல ஐசோலேட் பண்றது, வெளியில இருந்து மிங்கிள் ஆகாம இருக்கு, சொந்தக்காரங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் வீட்டுக்கு போகாம வர்றது, அவங்கள நம்ம வீட்டுக்கு அலோவ் பண்ணாம இருக்கிறது, அவங்களுக்கு ரிகார்டிங் எஸ்எம்எஸ் வந்து நீங்க ட்ரெயின் பண்றது. இந்த கொரிஸ் எங்களுக்கு இருக்கு, எங்க வீட்லயே எல்லாரும் குழந்தைங்க இருக்காங்க. அதுக்கான புரோட்டோகால் நான் அந்த குரூப்ல ஃபார்வர்ட் பண்றேன் உங்களுக்கு. அது இருக்கு நமக்கு. ஒன்லி திங் தான் வேக்சினேஷன் அண்ட் சேம் எஸ்எம்எஸ் தான். அந்த ஃபங்க்ஷன், எல்லா ஃபங்க்ஷன் அட்டெண்ட் பண்றது, ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் அட்டெண்ட் பண்றது, அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்க. வெயிட் பண்ணுங்க. We have one screenshot sir.
Yeah, you can. It is my privilege to give vote of thanks in this vaccination awareness program. First of all, I would like to thank our Governor Muthu Palaniappan sir, who guided us to conduct this program in a successful manner. Next, I would like to thank our guest lecturer, Professor Vice Chancellor Vijay Raghavan sir, who has enlightened every points regarding the vaccination. And also, I thank our Kalamas, in spite of your busy schedule, who has come and has participated in our awareness program. Also, I thank both the president and secretary of both the TIMA and our Rotary Club of Chennai James. Last but not least, I would like to thank all the IT wing staffs and our who are all made this program successful. Thank you. Thank you, Ananda. மெஸ்பாவை விட்டீங்களே சார், எம்சி மெஸ்பா, she's an anet. She's a president daughter. அவங்க நம்ம ஃபேமிலி, அவங்களுக்கு நான் தேங்க்ஸ் தனியா சொல்லணுமா என்ன? மெஸ்பா, she's our family. She belongs to our family. Wonderful dancer அவ. Yeah, IT wings, overall IT wings அவங்க. மா ஸ்பெஷல் தேங்க் மா. சாரி உங்களை சொல்ல விட்டது. சார் ஃபேமிலி சார், நம்மளுக்கு இதுக்கு சார் தேங்க்ஸ். ஃபேமிலிஸ் நமக்குள்ள என்ன தேங்க்ஸ் வந்திருக்கு. அதே சார். Thank you sir, thank you all. Thank you so much. Any doubts you can ask or you can sign up for the session. Thank you. I hope this session has clarified all your doubts related to the vaccination against the COVID-19. Let's stay united and be stronger together. Stay home, stay safe. This is MC Misbah Khan signing off. Nandri, Dhanyavad, Shukran, and thank you. Thank you, Misbah. Thank you.